बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं ना किसी शहर में हूँ, ना मैं किसी पुररौनक इलाके में हूँ। मैं जलालपुर जट्टा के करीब एक देहात बहलपुर में हूँ, और बहलपुर एक तारीख़ी कस्बा है और इससे मेरी बहुत सी यादें भी वाबस्ता हैं। लेकिन आज हम इस गांव में इसलिए आए हैं कि शहर से दूर जाकर देखें कि आज के देहात में क्या हो रहा है। आज वहाँ क्या शहरों का अक्स पड़ा है, क्या वहाँ भी वो शहरों की जो एक तेज़ रफ्तारी है, बेहिसी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी हमारे कई देहात शहरों से बहुत ज़्यादा पुरसकून हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहाँ सादगी है, सच है, वलियों का कलाम गाया जाता है, उनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश होती है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जनाब एहसानुल्लाह वड़ैच, जो बाबा जी के नाम से मशहूर हैं। सीधे साधे ज़मींदार हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन साथ अपने सुकून के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए वो सूफ़िया कलाम का कलाम इस मोहब्बत से गाते हैं, सुनाते हैं। तो शाम को जब बैठक होती है तो लोग उनके पास आते हैं, दुनिया के गमों से निजात पाने के लिए, उनका कलाम सुनने के लिए। आइए मिलते हैं जनाब एहसानुल्लाह वड़ैच साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक दा, करम इज़ाद दा। इस वेले दुनिया च बाबा जी कोरोना दी वायरस आई हुई है, बीमारी फैली हुई है, दुनिया कैद है। तुसी की सोचते हो? वेखो जी, इस बीमारी तो उस मालिक ने निजात देनी है, तो बंदे नूं आप भी एहतियात करना चाहिए। चलो बार बार जी हुकूमतां दी एहतियात करो, एहतियात भी ज़रूरी है। तो उस मालिक की दुआ कि या अल्लाह इस वबा नूं ख़त्म कर दे, क्योंकि वही ख़त्म करने वाला है। अच्छा, चलो हुण असीं आने वापस तुहाडे कलाम की तरफ। जी जी। ये तुहानू शौक कदों पैदा होया, और तुहानू इस वेले जेडे सूफिया कराम गुजरे ने, जी जी, उन्हां दा जेड़ा मैसेज है, उन्हां दा जेड़ा कलाम है, जी जी, वो तुहाडे दिल नू किस तरह लगा? वेखो जी, शौक तो मैनू बचपन का, कोई ज़्यादा तलीम तो है नहीं, सादे जमाने होंदे सन, तो सादगी विच शौक सी, आवाज़ अल्लाह पाक दिती सी, तो वो शौक तो बचपन से, बाद में फिर बंदा अगे पिछे निकल जाता, जिंदगी का हिस्सा कोई बाहर गुजारिया है, फिर आके वाही शाही की है। तो हुण क्योंकि आ गया उस वक्त दियां तो कोई गल्लां रह नहीं गई, हुण मोबाइलों का दौर आ गया, तो हुण जिहड़ी गल होवे वो नोट हो जाती है। तो तुहानू मैं मियां मोहम्मद साहब खड़ी शरीफ वाला का कोई कलाम थोड़ा जिहा सुनाना वा। जी जी। सरकार लिखते ने, पढ़ने दा तू मान ना करी, ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार कावे, ओ मत रोड़ सुटे दुध कड़िया, ते चोग जिन्ना दी ओए मोती होवे, ते ओ नहीं चुगदे दाने, ओ कर्म जिन्ना ते कर दे मुर्शद, ते ओ कंबले भी होण सियाने, ते ना मैं मुस्लिम ना मैं काफर, ओ खबर नहीं किस चाली, नाले दिल इश्कू भरिया, ते नाले है मुड़ खाली, ते जिस घर विच आवन जावन होवे, ते रविए वांग भरावा, हान काबे वांगू तकिए, ते रखिए साफ निगाहां,
ਜਿਸ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਚਾਦਰ ਲੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਦੀ। ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਆਸੇ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਓ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੈਸ ਬਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ 2-4 ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰੂਹ। ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੁਕਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਰੂਹ। ਤੇ ਆਪ ਬੁਲਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਹੂੰ। ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੁੱਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਐਡੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਇਸਤਸਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਸਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮਣ ਜਾਮਣ ਹੋਵੇ ਰਵੀਏ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵਾਂਗੂ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਸਾਫ਼ ਨਿਗਾਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਬਵੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਵੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਵਿੱਚ? ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੁੱਕਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਕਰ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੀ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੇਲੌਸ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਵੋ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਬਵੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ, ਝੂਠ ਨਾ ਬਾਲੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਕ ਸਾਕ ਰਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ। ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਭਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਲੋਏ ਲੋਏ ਤੇ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਦੁੱਧ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਓਏ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਡਰਨਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਦੀਗਰ ਤੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ
ਤੇ ਔੜਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੀਂਗਾ ਬਹੁਤ ਉਲਾਰੇ ਚੜੀਆਂ, ਉਹ ਤਰੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੜੀਆਂ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੜਨਾ ਮੁੜੀਆਂ ਪੇਕੇ, ਤੇ ਸਾਹਮਣਿਆਂ ਛਿੱਕ ਖੜੀਆਂ। माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह बात जी, है, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ग्रेट ग्रेट। ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਲਪੁਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕੁਝ ਯੋਜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ। ਹੋ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਬੂਏ ਨਾ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਦੀਦ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਝ ਅੰਜੂਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕੀ ਆਣ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਖੂਬ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਬਾਵਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟੁਰ ਗਏ ਸੁਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਵਾਜਾਂ ਪਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੀ ਪੈਣ ਪਿਸ਼ਾਕ ਸੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰੋਵਣ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਣ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਜਦ ਡਿੱਠੀਆਂ ਐ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। नाज़रीन, ये थे एहसान वड़ैच साहब, जो पैगाम इन्होंने दिया है यकीनन आपको पसंद आएगा। हमें इजाज़त दीजिए, हमारी कोशिश होगी कि इसी तरह के सच्चे पैगाम आप तक पहुँचाते रहें। आपका एक बार बहुत शुक्रिया। मां मरे ते मुक जांदे पेके, ते बाप मरे कार वेला। भाई जे मरन मुहम्मद बख्शा, ते उजड़ जाता है बेला।
ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਓਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਇਹ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ